In previous online lecture, we have studied theorem on compound angles. Now today we are going to learn our next theorem. So our next theorem is, for any two angles A and B, tan of A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Now we start our proof. Tan of A plus B. Now we consider our LHS. Consider tan of A plus B is equal to. Now we know the formula for sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B and cos A minus B only. So first we convert tan in terms of sin upon cos. आता tan theta आपल्याला माहिती आहे, आपण लिहितो sin theta upon cos theta. Similarly, tan A plus B we write sin of A plus B upon cos of A plus B. Now we know the formula for sin A plus B and cos A plus B. So we write sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B upon cos A plus B. cos A plus B साठी फॉर्म्युला काय आहे, cos A cos B मायनस sin A sin B. आता जर तुम्ही RHS पाहिली तर RHS टोटल इन टर्म्स आहे tan मध्ये. मग आता इथे आपल्याला sin cos आहे याचं रूपांतर tan मध्ये करायचं असेल तर फक्त आपल्याला माहिती आहे sin upon cos काय असतो, tan. मग आता इथं काय करायचं, नाउ देयर आर टू अँगल्स A and B. सो वी डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय cos A and cos B. सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय cos A and cos B. न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरला डिवाइड करायचं cos A आणि cos B ने. पण आपल्याला हे कसं लिहिता येईल, वी राईट sin A cos B प्लस cos A sin B upon cos A cos B. Divide numerator by cos A cos B. Similarly, divide denominator by again cos A cos B. डिनॉमिनेटर काय आहे, cos A cos B मायनस sin A sin B. त्याला कशाने डिवाइड करायचं आहे, cos A cos B ने. ओके, आता डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला काय करता येईल, cos A cos B ने आधी फर्स्ट टर्मला डिवाइड करू, नंतर सेकंड टर्मला. डिनॉमिनेटरला सुद्धा cos A cos B ने आधी फर्स्ट टर्मला डिवाइड करू, नंतर सेकंड टर्मला. म्हणून आपण नेक्स्ट स्टेप्सला काय करू, sin A cos B. सो वी राईट sin A cos B अपॉन cos A cos B. पुढे प्लस cos A sin B, cos A sin B अपॉन cos A cos B अपॉन डिनॉमिनेटरला पण अगदी त्याच पद्धतीने करा. काय येईल, cos A cos B अपॉन cos A cos B, cos A cos B अपॉन cos A cos B मायनस sin A sin B, sin A sin B अपॉन cos A cos B. आपण प्रत्येक टर्मला डिवाइड केलं cos A cos B ने. ठीक आहे, नेक्स्ट स्टेप. नाउ हियर cos B कॅन्सल, sin A अपॉन cos A, sin A अपॉन cos A काय झाला, tan A प्लस cos A कॅन्सल, sin B अपॉन cos B, sin B अपॉन cos B इज tan B अपॉन here cos A cancel, cos B cancel. So remaining term is 1 minus. Now here sin A upon cos A, sin A upon cos A we write tan A, sin B upon cos B, sin B upon cos B काय लिहिता येईल आपल्याला, tan B. So this is formula for tan of A plus B. Tan of A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. हा मिळाला आपला नेक्स्ट फॉर्म्युला tan A प्लस बीचा. सेम आपल्याला असाच फॉर्म्युला प्रूव्ह करता येईल tan ऑफ A मायनस बी साठी.
जसं आपण साइन कॉससाठी फॉर्म्युला घेतले अगदी त्याच पद्धतीने आपण फॉर्म्युला घेतो आहे आता टॅनसाठी. सो आवर नेक्स्ट थेरम इज फॉर एनी टू अँगल्स ए अँड बी. For any two angles A and B, we have to prove that tan of A minus B, tan of A minus B is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. आता हा थेरम आहे, तुम्ही अगदी सेम मागच्या थेरम प्रमाणेच प्रूव्ह करायचा. ओके, आता आपण जे दोन थेरम पाहिले टॅन ए प्लस बी अँड टॅन ए मायनस बी, त्याच्यावरचं आपण घेऊ एक्झाम्पल. सो आवर फर्स्ट एक्झाम्पल इज tan of prove that tan of pi upon 4 minus theta is equal to 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. Now we have to prove that LHS equal to RHS. काही एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला प्रूव्ह करावं लागतं RHS is equal to LHS. So we consider our LHS. LHS is equal to LHS काय आहे tan of pi upon 4 minus theta. tan of pi upon 4 minus theta. ठीक आहे, आता हा टाईप कुठला झाला tan of A minus B चा. आणि जस्ट आत्ताच आपण फॉर्म्युला पाहिला आहे tan of A minus B, tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. So here put A is equal to pi by 4 and B is equal to theta. फक्त आता फॉर्म्युलामध्ये काय करायचं, A च्या ऐवजी टाकायचं आहे pi by 4 and B equal to काय पुट करायचं आपल्याला theta. So we write expansion by using formula tan of A minus B. So formula becomes tan of pi upon 4 minus tan theta upon 1 plus tan pi upon 4 into tan theta. Now we know the value of tan pi by 4. tan pi by 4 ची व्हॅल्यू किती असते 1. म्हणून काय लिहिता येईल तुम्हाला tan pi by 4 च्या ऐवजी टाकायचं आहे 1 minus tan theta upon 1 plus tan pi by 4 is 1 into tan theta. So we write 1 minus tan theta upon 1 plus 1 into tan theta is tan theta. And this is our required RHS. Thus we get LHS is equal to RHS. फॉर्म्युला कुठला वापरला आपण tan of A minus B चा. ठीक आहे, आता असंच एक्झाम्पल सेकंड घेऊ. tan of नेक्स्ट एक्झाम्पल 8 theta. tan 8 theta minus tan 5 theta. tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta minus tan 3 theta is equal to आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे is equal to tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta into tan 3 theta. Okay, now again we have to show that LHS equal to RHS दाखवा, RHS equal to LHS दाखवा, किंवा काही एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला ॲडजस्टमेंटसुद्धा करावी लागते. आता इथं डायरेक्टली फॉर्म्युला वापरता येणार नाही tan A प्लस बीचा किंवा tan A मायनस बीचा. आता जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर एक्झाम्पलमध्ये अँगल्स आहेत 8 theta 5 theta अँड 3 theta. तर ह्या अँगलची तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करावी लागेल इथं. का तर आपल्याला फॉर्म्युला डायरेक्टली यूज करता येत नाही. सो हिअर 8 theta we write 5 theta plus 3 theta. 8 theta आपल्याला कसा लिहिता येतो 5 theta plus 3 theta. आता इथं टोटल फॉर्म्युला आहे इन टर्म्स ऑफ tan. म्हणून आता काय करायचं आहे टेकिंग tan फंक्शन ऑन बोथ साइड. सो वी राईट tan of 8 theta
is equal to tan of 5 theta plus 3 theta. Now, which is of the type tan A plus B, and we know the formula for tan A plus B. आपल्याला tan A plus B चा फॉर्म्युला माहिती आहे, त्याप्रमाणे एक्सपान्शन करा. सो tan of 8 theta is equal to tan of 8 theta काय लिहिता येईल तुम्हाला, tan 5 theta plus tan of 3 theta upon 1 minus tan of 5 theta into tan of 3 theta. ठीक आहे. आता हे सॉल्व करताना आपल्याला फक्त एवढंच करता येईल की अपॉन टर्म इकडे जाताना काय करता येईल, मल्टिप्लाय करता येईल. सो इन नेक्स्ट स्टेप अपॉन टर्म आहे इकडे, त्यांना आपण करू मल्टिप्लाय. सो नेक्स्ट स्टेप्सला आपल्याला लिहिता येईल, वी राईट दिस वे, tan 8 theta इंटू डिवाइड टर्म इकडे त्यांना करा मल्टिप्लाय tan of 5 theta इंटू tan of 3 theta. डिवाइड टर्म इकडे त्यांना काय केली, मल्टिप्लाय केली, इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म tan of 5 theta प्लस tan of 3 theta. ओके. आता पुढच्या स्टेप्सला मल्टिप्लाय दिस ब्रॅकेट बाय tan of 8 theta. ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा tan of 8 theta ने. सो वी राईट tan of 8 theta इंटू 1 tan of 8 theta minus tan 8 theta into tan 5 theta into tan of 3 theta. Tan of 5 theta into tan of 3 theta is equal to RHS ला काय आहे, tan 5 theta plus tan of 3 theta. आता शो दॅट मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल तर RHS ला फक्त आहे ही टर्म tan 8 theta, tan 5 theta and tan 3 theta. रिमेनिंग टर्म सगळ्या आहेत LHS ला, म्हणून ह्या प्लस टर्म इकडे येताना काय करायच्या, मायनस, आणि मायनस टर्म इकडे येताना काय करायच्या, प्लस. सो वी राईट tan of 8 theta minus tan of 5 theta plus minus tan of 3 theta equal to रिमेनिंग टर्म्स इकडे काय राहिल्या, tan of 8 theta into tan of 5 theta into tan of 3 theta, and this is our required result. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. ठीक आहे. आता इथं प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला ॲडजस्टमेंट किंवा फॉर्म्युला आहे तो व्यवस्थित यूज करावा लागेल. आता असंच आपण एक अजून नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ. सो आवर नेक्स्ट एक्झाम्पल इज cos 27 degree plus sin 27 degree upon cos 27 degree minus sin 27 degree is equal to, we have to prove that tan of 72 degree. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता आपण लिहू LHS. LHS is cos 27 plus sin 27 degree upon cos 27 degree minus sin 27 degree. आता परत जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर RHS कशात आहे, इन टर्म्स ऑफ टॅन. म्हणजे आता परत ही टर्म तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ टॅन कन्वर्ट करावी लागेल. आता टॅन म्हणजे फक्त असतो साइन अपॉन कॉस, पण आता इथं काय करावं लागेल, डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय cos 27 डिग्री. न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरला डिवाइड करायचे तुम्हाला cos 27 डिग्रीने. आता इथं मी काय करते, प्रत्येक टर्मला आत्ताच डिवाइड करते cos 27 डिग्रीने. सो डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय cos 27. सो वी राईट दिस वे, अगदी सेम मागच्या प्रमाणेच. काय केलं, प्रत्येक टर्मला डिवाइड केलं cos 27 डिग्रीने. जसं न्यूमरेटरला डिवाइड केलं सेम डिवाइड करा डिनॉमिनेटरला. डिनॉमिनेटरला सुद्धा काय येईल मग, cos 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री मायनस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री. वी डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय cos 27 डिग्री. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप, नाव cos 27
upon cos 27 cancel, remaining term is 1 plus sin 27 upon cos 27, sin upon cos काय होणार आहे, अँगल जर सेम असेल तर tan upon again cos cos cancel, remaining term is 1 minus sin upon cos we write tan 27 degree. पण आता जर तुम्ही एक्झाम्पल पाहिलं तर RHSला काय पाहिजे आपल्याला, tan 72. म्हणून आता इथं परत आपल्याला ॲडजस्टमेंट करावं लागेल. आता इथं 1ची व्हॅल्यू टाकता येते तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ tan. वी नो दॅट 1 दॅट मीन्स tan 45. म्हणून आता 1 काय लिहू शकतो आपण, tan 45. सो वी राईट 1 दॅट मीन्स tan 45 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री. ओके, अपॉन आपल्याला फॉर्म्युल्याची ॲडजस्टमेंट करायची. इथं काही नसेल तर काय असतो 1. सो राईट 1 मायनस 1 दॅट मीन्स tan 45 इंटू tan 27. 1ची व्हॅल्यू टाकली आपण tan 45 बिकॉज वी नो द फॉर्म्युला फॉर ओनली tan a प्लस बी अँड tan a मायनस बी. आता हा कुठला टाईप आला आपला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 मायनस tan a इंटू tan b. नाव हिअर a इज इक्वल टू 45 अँड b इज इक्वल टू किती आला, 27. सो वी राईट विच इज ऑफ द टाईप tan ऑफ a प्लस b. मग आपल्याला पुढच्या स्टेप्सला काय लिहिता येईल, इज इक्वल टू tan ऑफ 45 प्लस tan 45 प्लस 27 डिग्री अँड 45 प्लस 27, 45 प्लस 27 केलं तर किती येणार आहे, tan 72 डिग्री. हे झालं आपलं आन्सर. दस वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक आहे. आता आपल्याला जो पुढचा एक्झाम्पल स्टार्ट करायचं आहे ते बिग क्वेश्चन आहे, तो 3 or 4 मार्क्सला एक्झामला विचारला जातो. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, इफ sin a इज इक्वल टू -5/13, कंडिशन इज a lies between pi to 3π/2. And again second condition is given, cos b is equal to 3/5, and here b lies between 3π/2 2π. then we have to find, काय फाइंड करायचं आपल्याला, sin of a plus b. एक मी करून दाखवते, सेम तसंच तुम्हाला पुढचं करता येईल, cos of a मायनस b. अजून आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर आपण फाइंड करू शकतो tan ऑफ a प्लस बी. काही फाइंड करा. ठीक आहे. एक टर्म मी करून दाखवते, पुढच्या टर्म्स तुम्ही फाइंड करा. सो फर्स्ट गिवन काय दिलेले तुम्हाला, sin a इज इक्वल टू -5/13. आता सपोज आपल्याला फाइंड करायचं आहे sin a प्लस बी. sin a प्लस बी काढायचा असेल तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, sin a cos b प्लस cos a sin b. म्हणजे आता sin a वरून आपल्याला पाहिजे आहे cos a आणि cos b वरून फाइंड करावं लागेल तुम्हाला sin b. आणि हे आपल्याला काढता येतं बाय युजिंग फर्स्ट फंडामेंटल आयडेंटिटी. आयडेंटिटी काय आहे, sin स्क्वेअर a प्लस cos स्क्वेअर a इज इक्वल टू 1. sin स्क्वेअर a प्लस cos स्क्वेअर a इज इक्वल टू 1 यूज केला तर आपल्याला काढता येईल cos a. So by using first fundamental identity we write cos square a is equal to काय लिहिता येईल, 1 minus sin square a. Now we know the value of sin a. sin a किती आहे, -5/13. म्हणून आपण लिहू ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता जस्ट हे फक्त सॉल्व करा. 1 minus -5/13 we write 25/169 by taking cross product. तर क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला तर 169 minus 25 किती येणार आहे, 144/169. सो वी राईट cos a इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स. दोघं बाजूला स्क्वेअर रूट घेतलं तर इथं काय येईल, 12/13. आता cos a च्या व्हॅल्यूज तुम्हाला 2 मिळाल्या, एकदा मिळाली प्लस आणि एकदा काय मिळाली आहे मायनस.
आता आपल्याला प्लस की मायनस घ्यायचं आहे, याच्यासाठी कंडिशन एक्झाम्पलमध्ये दिली आहे. A lies between pi to 3 pi upon 2. So by using this condition, but condition is given. काय दिली आहे कंडिशन? A lies between pi to 3 pi upon 2. Pi to 3 pi upon 2 म्हणजे काय? A lies in the third quadrant. So we write angle A lies in the third quadrant. A हा दिलेला आहे थर्ड क्वाड्रंटमध्ये, आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला माहिती आहे कॉस फंक्शन काय असतं? निगेटिव्ह. सो कॉस इज निगेटिव्ह. इन थर्ड क्वाड्रंट कॉस इज निगेटिव्ह. सो वी राईट कॉस ए इज इक्वल टू -12/13. कॉस एची व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्हाला? मायनस कॉस ए इज इक्वल टू -12/13. आता कॉस ए झाला. सेम आपण ही जी सेकंड कंडिशन आहे काय दिलेली आपल्याला? कॉस बी. कॉस बी वरून काय फाइंड करायचा? साइन बी. अँगल दिला आहे लाइज बिटवीन 3 पाय अपॉन 2 पाय. ठीक आहे. आता कॉस बी वरून आपण काढू साइन बी. सो ऑल्सो गिवन कॉस बी इज इक्वल टू, कॉस बी किती दिलेला आहे? 3/5. Again by using first fundamental identity, sin square b is equal to 1 minus cos square b. Sin square b is equal to 1 minus cos square b. फक्त आता इथं व्हॅल्यू टाका. 1 minus 3/5 bracket square. So 1 minus 3/5 bracket square is 9/25. By taking cross product किती आला? 16/25. ठीक आहे. अगेन टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट साइन बी इज इक्वल टू प्लस मायनस किती येणार आहे? 4/5. आता हा प्लस घ्यायचा की मायनस, त्याच्यासाठी आपल्याला दिलेली आहे कंडिशन. कंडिशन काय दिलेली आहे? बट हियर बी लाइज बिटवीन 3 पाय अपॉन 2 to 2 पाय. That means B lies in which quadrant? Fourth quadrant. That means B lies in the fourth quadrant. B हा कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये दिलेला आहे? फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये. ठीक आहे. B lies in the fourth quadrant. So in the fourth quadrant साइन फंक्शन काय असतं? निगेटिव्ह. सो साइन B इज इक्वल टू -4/5. आता आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यूज आपण काढलेल्या आहेत. सो वी फाइंड आवर फर्स्ट साइन ऑफ ए प्लस बी. आता फर्स्ट आपण फाइंड करू साइन ऑफ ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी इक्वल टू काय फॉर्म्युला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. आता सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहे, हे फक्त आपण कंप्लीट करू. सो साइन ए इज -5/13, कॉस बी इज 3/5 प्लस कॉस ए किती आहे? -12/13 अँड साइन बी किती आहे? -4/5. आता हे फक्त तुम्ही सॉल्व करा. हे सॉल्व केलं तर आन्सर मिळणार तुम्हाला 33/65. Thus we get sin a plus b is equal to 33/65.